В Москве ранен таджикский журналист, оппозиционер Дададжон Атавулоев. Его несколько раз ударили ножом, сейчас он в реанимации. Только что поступили данные о возможном задержании нападавшего. Петр Рузавин разбирался в ситуации. Петя. Маш, спасибо. Задержан гражданин Таджикистана недалеко от места преступления. У него обнаружили нож в крови. Однако официальные подтверждения отсутствуют. Нож отправлен на экспертизу. Сейчас уже Атавулоев прооперирован. Угрозы для его жизни нет, сообщают Склифосовского. Следствие рассматривает две версии покушения. Профессиональную деятельность журналиста и бытовой конфликт. Стоит отметить, что Атавулоев последние 16 лет был, мягко говоря, враждебно настроен по отношению к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Многих называли заклятыми врагами. Атавулоев возглавляет оппозиционное движение «Ватандор», что переводится как «патриот», а сам оппозиционер известен своими резкими высказываниями в адрес главы Таджикистана, часто не очень цензурными. За последние 10 лет на него уже совершались покушения. В Таджикистане, где он не живет с конца 90-х годов, на него заводились уголовные дела. Он пишет все время критичные по отношению к действующим в Таджикистана статьи, в том числе и в российских газетах. Например, по недавнему конфликту между Россией и Таджикистаном, когда были задержаны наши летчики, он обвинил Рахмона в политической недальновидности, а также связал это с арестом, а потом освобождением в России сына главы Таджикистанской железной дороги, родственника Рахмона, который, по его словам, крышевал наркотрафик между странами. Главный редактор сайта Фергана.ру Даниил Кислов уверен, что это было заказное покушение. Причины достаточно очевидны, на мой взгляд. Дададжон наиболее критичный, радикальный оппозиционный политик антирахмоновского толка, самый главный критик политики Рахмона, главный диссидент таджикский, человек, которого называют врагом Рахмона номер один. 12 январи سال 2012 برای من روز تولد ثانی است. یعنی من اثری نو به دنیا آمدم. بعد سوی قصد نامردانه کلیرهای رحمانوفی من به اذن الهی زنده ماندم و این است که هر سال در روز 12 ینور من زادروز خود را تولد دوباره خود را با دوستانم و اهل خانواده جشن میگیرم. چند روز پیش در اینترنت یک نوار یافتم که این نوار بعد یک سال این سوی قصد ثبت شده است. با این نوار نمیخواهم یگان چی علاوه کنم، میخواهم که شما همان احساسات، همان اضطراب، همان امیدواری، همان اندیشه های مرا خودتان یک بار دیگر ببینید و احساس کنید. درود بر شما هموطنان عزیز، اینجا برلین و من داداجان اتاولویف. یک سال پیش 12 ینوری سال 2012 من در چنگال مرگ قرار داشتم. تقریبا ساعتهای 9 شب من رو با واخوری دعوت کردند و وقتی که من به این واخوری می آمدم یک نفر شخصی که چهره آسیایی داشت مرا در یک دروازه تنگی که بین دو خانه بود انتظار بود. ما یک چند لحظه با هم دیگر نگاه کردیم. من گمان داشتم که شاید یک شناسی من باشد و ناعیان به من نزدیک شد. من گمان کردم وی سلام میکند و به جای سلام کردن با کارت در با کارت به من حمله کرد و بعد چند لحظه خون فواره میزد و مردمی هم که این که در نزدیکی یک طرفخانه آینگی بود، شیشگی بود، مردم دیدن و مردم بیدار شدن و مرا به درون اون طرفخانه کشیدن. همانو خون میرفت و واقعا در دلم احساسی بود که شاید این آخرین لحظه های زندگی باشد. بعد ماشین یاری تجلی آمد و مرا به بیمارخانه بردند. دیگر در درون ماشین الکی از یاد رفته بودم و بعد از 5 روز در ریانیماسیون خوب کردن به خود آمدم و فهمیدم که من از تولد شدم.
برای من یک چیز مهم بود. وقتی که بعد 5 روز به خود آمدم، آدمان زیادی به عیادت می آمدند. دوستانم نامه های زیادی را از دور و نزدیک نشان می دادند که مردم دعا می کردند، مردم دعا می فرستادند در پس نمازهایشان. و این یک واقعا تولد دیگر بود و من یک بار فهمیدم که زندگی من بیهوده نبود. چیزی دیگر، رحمانوف از روزی که به سر قدرت آمده بود مرا دشمن خودش میخواند، دشمن خود میخواند. برای اینکه من در همین 20 سالی که رحمانوف در سر قدرت هست همیشه درباره این رژیم، درباره خیانت های این رژیم، درباره ظلم این رژیم، درباره جهل و جهالت این رژیم می نوشتم و از نه تنها در روزنامه های روسیه، در روزنامه های اروپا، در روزنامه های امریکا، فرانسه، ژاپن و ده ها و صدها کشورهای دیگر. و یکی از چیزهای مهمی که سبب کار زدن اینها بود، سوءقصد اینها بود، این یادتان باشد چند یک سال پیش چند نفر هوانوردا لیاچکای روسیه را حکومت تاجیکستان بازداشت کرده بود و خود لیاچکای حبس کرده بود و این عمل حکومت تاجیکستان در روسیه بسیار واکنش بد روبرو شد و در آن شب و روز نه به خاطر رکلام، نه به خاطر خود تعریف کردن، من اولین ژورنالیستی بودم که گفته بودم که این کار، یعنی بازداشت لیاچیک ها و بازداشت سمالیات روسیه، فقط به خاطر یک چیز است که رحمانوف و اطرافهای رحمانوف میخواهند که یک سودای سیاسی کنند، یک تجارت کنند، یعنی این لیاچیک های آزاد کنند فقط به عوضی آزاد کردن یک نفر دزدبچه، یک نفر نارکوبران که رستم حکوموف، پسر امان الله حکوموف، رهبر اداره راه آهن تاجیکستان و خویش نزدیک رحمانوف. آن روزها باور کنید تمام قهر و غضب مردم روس، میلیسیونرها، سیاستمدارا، دیگرها به کی روانه کرده شده بود؟ به مهاجرا، به این مهاجرای بیچاره. تاجیکا میترسیدن از خونه بیرون شوند. تاجیکا را در هر جا میداشتند، عذاب میدادند. بسیاری اونها چندین نفری زیاده دیپارتاسیون کردند، یعنی از روسیه راندند. همه این به خاطر چی بود؟ فقط به خاطر آزاد کردن یک دزدبچه، یک نارکوبران که و آخری پیشگفتار منم راست برآمد. پیش از سال نو پسر حکوموف که با 9 کیلوگرم گیرین در نزدیکی مسکو بازداشت شده بود، حکم سود برآمده بود. تصور کنید با 9 کیلوگرم گیرین و داشته بودن، قرار سود برآمده بود و در محبس میشیست. با وجود همین با عوضی آزاد کردن لیاچیک ها و پولی کلان، البته پسر امان الله حکوموف از حبس آزاد کرده شد و در محفل های خانگی رحمانوف، در سری دسترخوان رحمانوف، من عمیق میدانم که رحمانوف به طرف در اونجا رستم رحمانوف پسر رحمانوف هم نشسته بود، دومادهاش نشسته بودن، حکوموف بود، حسن سعداللهیف بود که رحمانوف وقتی که عرق می نوشید و مست بود گفته بود دیدید همین کار را داده جان عطاالله رسوا کرد، ما را شرمنده عالم کرد. نخود شما مسئله یک نفر را حل کردن نتونید. و این یک نوع سپارش زکس رحمانوف برای از بین بردن من بود. خدا را هزاران بار شکر من زنده ماندم. به خاطر اون که من خدا دارم.
من زنده ماندم به خاطر آن که من در راه حق هستم. من زنده ماندم به خاطر آن که دعای هزاران هزار مادران تاجیک، موسفیدان تاجیک، نوجوانان تاجیک، علامه های تاجیک مرا نگه داشت و قدری زندگی خودم، قدری دوستان خودم من خوب شناختم. بعد به من نقل کردن که وقتی مرا با بیمارخانه آورده بودن، 10 نفر ژورنالیست ها، گنرال ها، آدمان مشهوری، ملت های گوناگون، روس ها، گرجی ها، تاجیکان، ازبک ها در بیمارخانه جمع مونده بودند و اونا همه کار کرده بودند که بهترین جراح ها، بهترین طبیبا برای عملیات جراحی من جلب شوند و خوشبختانه من زنده ماندم. اونها گمان کردن که بعد این من میترسم. اونها گمان کردن که بعد این من خاموش میشوم. اونها گمان کردن که بعد این من قلف خاموشی بر لب میزنم. نه، هرگز. این خطای اونها بود. من این چیز را از آنها انتظار بودم. من هر روزی که از خانه میبرایم همیشه تصور میکنم که یک متاع سفید، یعنی یک کفن در گردن من است و میتوانم هر روز از دست رژیم رحمانوف، قاتلان رحمانوف، کیلرهای رحمانوف کشته شوم. زیرا رحمانوف در تاجیکستان سرقاتل تاجیکستان، کیلری اساسی تاجیکستان، تروریست اساسی تاجیکستان یک نام دارد. نام وی امام علی رحمانوف است. از روزی که رحمانوف به قدرت آمد ما میدانیم که بغیر از کشتن یگان علم دیگری را وی ناموخت. باید دارید نخستین پرزیدنت تاجیکستان نبیوف رحمان نبیویچ اینا کی کشت؟ اینا رحمانوف کشت. وقتی که رحمانوف پرزیدنت شد و پرزیدنت اساسی برکنار بود، برای رحمانوف زنده بودن رحمان نبیویچ برای امام علی مثل یک خار در چشمش بود. برای همین شاهدان مرگ رحمان نبیویچ نقل میکنند که وقتی رحمان نبیویچ رو میگوراندند در بدن وی زخمی زدن، زخمی تضعیق و اذیت دیده میشد. بینی، منع ویش سیاه گشته بود و با بالشت پرزیدنت را، این موسفید را اینا کشته بودند. بعد این محمد عاصمی، منهاج غلاموف، بشیرخان اسحاقی، آتاخان لطیفی، حبیب سنگینوف، موینشاه نظرشایوف، سفرعلی کینجایف کشته شدند. و ترور سیاسی این در تاجیکستان دیگر به حکم عنعنه در آمده است. اگر آنها قبلا با автомат، با کیلرها، با آدمانی که لیسنس برای کشتن داشتند حریفانشان را، سیاستمداران را از بین می بردند، بعد به زهر دادن گذاشتند. زهرهای مخصوصی هستند که وقتی آنها مثلا یک نفر به این زهرآلود می شود و می تواند که در نتیجه یگان بیماری، یگان کسلی بعد نیم سال یا 1 سال و یا یک مدت دیگر بففتد و یگان اکسپرتیزه، یگان طبیب، یگان لابراتوری اثبات کردن نمی تواند که این آدم از زهر کشته شده است. من اطمینان دارم که مرگ اصلی صاحب نظروف، مرگ سید عبدالله نوری، مرگ محمد شریف مزاده، مرگ قوت سلطان، اینا مرگ های بزوری بودند. اینها حتما زهرآلود شده بودند و بعد مدت وفات کردند.
در همین یک دفتری که من دارم نام صدها کشته شده ها از دست رژیم رحمانوف است. اینها انصاف ندارند، مقدسات ندارند. مثلا قصه مرگ عبدالجلیل حمیدوف رو باید بریم. عبدالجلیل حمیدوف که یکی از نفرایی بود که رحمانوف به سر قدرت آورد. وقتی وی فرار کرد از تاجیکستان، برادر امام علی رحمانوف نورالدین رحمانوف با وی به ملاقات برآمد و گفت که عبدالجلیل اگر تو برای من $1,000,000 بیاری من تو رو با جناب عالی آشتی میکنم، یعنی بین توی جناب عالی صلح میکنم. عبدالجلیل حمیدوف $1,000,000 برای نورالدین رحمانوف داد و انتظار آن بود که کی نورالدین واخوری حمیدوف را با جناب عالی جناب عالی سازمان میدهد. و در همین مدت و در همین وقت خواهر عبدالجلیل حمیدوف در خوجند از حیات در میگذرد. عبدالجلیل به نورالدین زنگ میزند: نورالدین، خواهری من درگذشت، من میتوانم که در مراسم دفنش اشتراک کنم. نورالدین رحمانوف میگوید که یگان مشکلات نیست، تو بیا خواهرت را دفن کن، بعد آن میای دوشنبه ما یک جای با امام علی وا میخوریم. وقتی حمیدوف به دفن به مراسم دفن خواهرش میباید و بازداشت کردن، بردن دوشنبه و حبس کردند و در حبس کشتند. یاد دارد میرزا ضیایف را چخیل و چندین بار میرزا ضیایف رحمانوف از در حالتهای دشوار دستگیری کرده بود، ولی روزی آمد و رحمانوف شبهه کرد که تنها شبهه کرد که شاید میرزا ضیایف یگان نیتی به حرکت های اپوزیسیونی همراه شدن دارد و یا برای واخوری دعوت کردند و آدمی را که برای واخوری به یراق و به اسلحه آمده بود به جای نان و نمک با تیر پیشواز گرفتند و کشتند. بعد کشتن میرزا ضیایف ده ها خویشتبارانش، فرزندانش، نزدیکانش را حبس کردند. یا بگیریم حادثه های مثلا تماما حادثه های عجیب هم می شود. حتی به یک نفر اگر اینها شبهه کنند که این یک نفر در یگان معرکه، در یگان مجلس، در یگان جلسه یک سخنی بد، یک سخنی زشت در حق آن جناب گفته است، به قطار برویختی دشمنان داخل می شود. یک نفر کارمند سابقی KGB تاجیکستان که در قرقیزستان کار میکرد، محمدی سلیم زاده، وقتی رحمان سر قدرت آمد این گریزه شده بود آمده بود بیشکک و از بس که در کسب خودش استاد بود و از بس که کسب خودش خوب میدانست در امنیت قرقیزستان به کار در آمد، آبروی کلان داشت و وقتی که برای توی دخترش به تاجیکستان آمد و بازداشت کردند و با عیب آن که گویا او جاسوسی کدام کشور است 29 سال زندانی کردند. 29 سال. نام انسان محمدی سلیم زاده. یا دور نمی رویم، حادثه های بدخشان گرید. شما ببینید چقدر اینا بی انصاف هستند. در ماه شریف رمضان، در وقتی که مردم روزه داشتند، ساعت 4 صبح به مردم بدخشان هجوم کردند و مردم بدخشان و مردم سربلند بدخشان، مردم شریف و باناموس بدخشان و پا خیستند با دستهای اوریان پیش راهی این جنگ گرفتند، مقاومت نشان دادند،
شرفشان را، ناموسشان را حمایت کردند. بعد رحمانوف گفت نه، به صلح میکنیم. من همان زمان گفته بودم که به این مکار باور نکنید، به این دجال باور نکنید. اما مردم باور کردند، باور کردند که این صلح میکند. و چیکار کرد؟ امام نظروف یک آدمی که معیوب بود و یک آدمی که در کلیاسکا میگشت، حتی آزاد گشته نمیتوانست، این شباخون زدن به خانه. شب در خانهش، در روی بسترش، یک آدمی بیمار، یک آدمی که در دم مرگ بود، یک آدمی که مردم بدخشان را به صلح دعوت کرده بود، یک آدمی که به حرفش مردم گوش کردند و یارا اسلحه های خودش سپردند و یک کشتند. میخوام درباره یک سیاستمدار نوجوان سبزعلی محمد رضایف چند سخن گویم. باور میکنید من سبزعلی را شخصا نمیشناختم، لیکن در میتینگ او را دیدم. در خارو وای میتینگ کرده بود به ضد جنگ و یک خودش از این طرف منبر به اون طرف منبر میرفت و مردم را به صلح دعوت میکرد. من حسد میبردم به جسارتش، به شهامتش، به خردش، به بزرگیش. چیکار کردن با یک جوانمردی که پیغام صلح میداد. در سری نماز، در بالای جای نماز سبزعلی را کشتند. این است آیین رحمانوف. و کار دیگری که دیگر آنها میتوانند دزدیدن آدمان، دزدیدن یا زندان کردن آدمان. باید در تاجیکستان یگان سری بلند نماند. باید در تاجیکستان یگان سری زیبی دار نماند. باید در تاجیکستان یگان سری مغزدار نماند. نظام خان جویرایف سیاستمدار نبود، بیزنسمن بود، تاجر بود. همه حبس کردن در مسکو، آزاد شد. بعد آزاد کردن نظام خان جویرایف دزدیدن آوردن دوشنبه. نظام خان جویرایف سیاستمدار نبود، تاجر بود. تاجری که با عائله رحمانوف بسیار نزدیک بود و دوست بهترین تهمینه رحمانوف بود. به خاطر اون که اول کارخانه ها، مؤسسه هایی که در اختیار نظام خان جویرایف بودند عائله رحمانوف گرفت. بعد مجبور شد و وقتی خواستن که در تاجیکستان حبس کنند وطن ترک کرد، اومد کشوری دیگه. در مسکو بازداشت کردند، بعدا آزاد شد. میدونید چیکار کردن؟ اینا از محبس دزدیدند آوردن تاجیکستان و مجبور کردند که نظام خان جویرایف بیچاره از طریق تلویزیون برآمد کند و گوید که برادران، من با خواهش خودم به تاجیکستان آمدم. چی خیلی یک نفری که حتی گذرنامه همراه خودش نداشت، پاسپورتش همراه خودش نبود، سرحد روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و گذشت و تاجیکستان آمد. اینا جلاد هستند. جلادان بخارا در پیش جلادان دنغره باور کنید هیچند. و کار دیگر چی است؟ دزدیدن آدمان مثل پیشتر دوام دارد. یک نفر دیگر سابق از مخالفین تاجیکستان که من خوب میشناسم، عبدالواسی لطیپوف، اینم بازداشت کردن. این چندین سال در روسیه بود. نه به سیاست به یگان چی کار نداشت، نه به رحمانوف کار داشت، نه به دولت رحمانوف، نه به سیاسی رحمانوف. اینم بازداشت کردن و دزدیدن بردن دوشنبه. دو محبوس، هم کگیبی، هم پرکاتورا، هم انویدی تاجیکستان میگن این آدم در تاجیکستان نیست. ولی ما انیق میدانیم که دو محبوس و سری عبدالواسی لطیپوف
اینا چیکارا میکنند؟ گاه میبرند یک زندان، گاه میبرند زندان دیگه، گاه میبرند در خانه های مخصوصشان. حاضر در پدولی KGB تاجیکستان نشسته است. هر روز عذاب میدهند، هر روز اذیت میدهند. متدهای دوست داشته ساختارهای مخصوص تاجیکستان چی هستند؟ با انبور ناخونه کندن، با زجگل که روی آدم سوزاندن و با اتوک و بدن آدم اتوک گرم میمونن که آدم تمام گناهی که باشد، حتی کشتن لینین، کشتن کندی، هر آدمی باشد، هر نفری باشد مجبور میکنن که به گردن گیرد. مسئله دیگر، عمر علی قواتوف یک جوانه که همگی نیم سال هم به سیاست مشغول نیست. یک زمان دوست داشته علی رحمانوف بود، یک زمان در سر دسترخوان رحمانوف می نشست، یک زمان تاجر علی رحمانوف بود. چون بیرون آمد و از ناحقی ها، ناعدالتی ها، خیانت های خاندان رحمانوف گپ زد، به قطار دشمن داخل شد و اول دیوانه اعلام کردن، یعنی دیوانه است. به نزدیکی و در شهر دوبای بازداشت کردند و اکنون میگن که نه، چون که از روی قاعده‌های بین‌الخلقی دیوانه رو نمیتوانی صعود کنی، دیوانه رو نمیتوانی حبس کنی. گفتن نه، وای ساق است، وای سلامت است، وای دیوانه نیست. و آخرین خبر ناخوش از چین، دولتبگ اشوروف بازداشت کرده بودند و از بس که دولتبگ میدانست که به دست این قاتلان، به دست این ضحاکان، به دست این اولادهای گیتلر یا پینوچت، خودش از تلویزیون بیرون پرتافت. بعد رفت چین طبابت، یک نفری بیمار از بیمارخانه، از کتی بیماری برداشتن آوردن، حبس کردن در دوشنبه. رژیم رحمانوف یگان مقدسات ندارد. رژیم رحمانوف باید که در نزد سود بین‌الخلقی برای این جنایت‌هایش، برای گنوسید، برای قتل عام، برای کشتن بیگناهان، برای شکنجه هایی که حتی در اسوینسیم نیست، اون اسوینسیمی که گیتلر برای زندانیان ساخته بود. من خودم دیده بودم اسوینسیم به چشم خودم. امروز مردم قصه های بدتر از اسوینسیم نقل میکنند. شما خودتان بدانید که چقدر در محبس ها آدم ها خودشان میکشند، آدم های میکشند، مردم در محبس میکشند، مردم زندانیه، مردمی که دست و پاش بسته شده است، مثل علاءالدین دولتوف. و هر کسی که امروز طرفدار این رژیم است باید داند که در نزد تاریخ، در نزد خلق، در نزد خدا جواب میگوید. هموطنان عزیز، وقتی آن رسیده است که ما سر بلند کنیم، شما گمان نکنید که این برف بدبختی که امروز به بام من، به بام امام نظروف، به بام عبدالواسی لطیفوف، به بام سفرعلی کنجایوف، به بام مایانشاه نظرشایف، به بام آتاخان لطیفی، به بام عمر علی قواتوف، به بام سبزعلی محمد رضایوف بریخت، به بام شما نمیریزد. شما خطا میکنید. این رژیم یگان کس را نمیبخشید. اگر رحمانوف بخشیدن میتوانست، یعقوب سلیموف میبخشید. یعقوب سلیموفی که وقتی که به رحمانوف سوی قصد کرده بودند، با تنی خودش، تنی کثیف رحمانوف پوشانده بود. و وقتی که رحمانوف از خوجند به دوشنبه میپرید، از تلویزیون برآمد کرده گفته بود: ای فرزندان من، ای خلق من، ای ملت من، یگان وقت یعقوب جان را فراموش نکنید که وی مرا نجات داده است. امروز یعقوب کنج زندان است و حتی به قدر دوستای خودش نمیرسد. سنگک و فیضعلی کی کشت؟ با امر رحمانوف کشته شدند. غفار میرزایوف
حبس ابد دادند. این کی بود؟ اگر اینا نمیشدن رحمان یک بوزیچه بود، رحمان یک بازیچه بود، رحمان یک عروسک بود. عروسک کی؟ هر کس میتونست با این عروسک بازی کند، سیله کند، نوازش کند و هر کاری دیگری که خواهد با این عروسک کند. اما این عروسک امروز از همه قصاص میگیرد. امروز این عروسک یگان کس را نمی بخشد. برای همین راه یگانه به هم آمدن سر بالا کردن است. و چیزی دیگر، ما نباید تنها رحمانوف عیبدار کنیم. ما باید نام به نام هر یک کثیفی را، هر یک خبیثی را، هر یک پلیدی را که امروز به خانه شما درک میکوبد، امروز از شما پاره میگیرد، امروز فرزند شما را در زندان اذیت میدهد، امروز ماهانه شما را میدزدد، ما باید نام به نام باید آنها دانیم. ما باید نام هر یک میلیسیونر را دانیم که وای از کجا است، از دسترخوان کی نان خورده است و چرا گمان میکند که یک عمر بی جزا میماند. جنایتکار باید حتما جزا یابد. اما اینها گمان میکنند که دیگر ما نیستیم، دیگر ما مرده ایم، دیگر ما ملت نیستیم، دیگر ما غلام هستیم. برای همین باید ما از خود گذریم، باید دیوار ترس را شکنیم، باید با هم بیاییم. امروز کمونیست بودن ضد رحمانوف بودن است. امروز دموکرات بودن ضد رحمانوف بودن است. امروز مسلمان بودن ضد رحمانوف بودن است. امروز مرد بودن ضد رحمانوف بودن است. من 20 سال می شود که در همین راه هستم. 20 سال می شود که من مردم به همین راه دعوت میکنم. در همین 20 سال شما گمان نکنید که این موی سر من بیهوده سفید شده است. در همین 20 سال عزیزان من خار کردند. در همین 20 سال حتی مادر پیری من هر روز نزدش ملیسه میرفت و هنوزم میرود. بسیاری خویشتباری من در تمام دنیا پهن و پریشان شدند از پس عقیده من. و اینا هر کاری میخواستن که مرا به دست بیارن. از یک طرف این ناکسا، این ناخلفا، این بی پدرها مرا برای گفتشنی دعوت میکردند، پاره پیشنهاد میکردند، وظیفه پیشنهاد میکردند و از طرف دیگر میکوشتند که نیست کنند. من یاد دارم سال 2001 وقتی از گرمن پرواز کردم به مسکو، در فرودگاه من داشتند. خدا را شکر که من ساعت 1 شب بود به یکی از دوستانم تلفن کردم و این تلفن با کمک خدا مرا نجات داد. نباشد مرا در زندان دوشنبه میدیدید. همون 1 هفته هم که من در زندان بودم، اینم برای من با یک سبق زندگی بود. اینم برای من با یک بهای زندگی بود که زندگی من بیهوده نیست. وقتی من آزاد شدم از زندان رفتم فرودگاه. خوب یاد دارم وقتی رفتم فرودگاه چندین چا بودن، نماینده های تلویزیون و خبرنگارا. بعد همونجا من گفتم که یعنی کیسه های خالی، دست های خالی بر نرکوبران های رحمانوف، بر کلیرهای رحمانوف، بر خودی رحمانوف پیروز آمد. برای همین ما باید دیگر نترسیم. ما باید صدا بلند کنیم. من آماده هستم که تیری نخستین به دل من رسد. من آماده هستم که من شهید راه آزادی باشم. من نخستین شهید باشم. ولی امسال سال انتخابات است. انتخابات امساله انتخابات که مقرری نیست. این انتخابات بودن یا نبودن، انتخابات مردی و نامردی، انتخاب شرف و بیشرفی، انتخاب ناموس و بیناموسی است. یا با ما همون افسانه های رحمان رو گوش میکنیم، یا با ما به غیبت و تهمت یکدیگر همراه میشویم و امکان میدهیم که
رحمانوف باز یک عمر در سر ما، در سر حکومت ما موند. گمان نکنید که رحمانوف بمیرد و حکومت از دست آنها رود. هرگز. آنها میخواهند که بعد رحمانوف رستم شود، بعد رستمش سهراب شود، بعد سهرابش بردآفرید شود، تهمینه شود، آزاده شود، منیژه شود. اینا میخواهند که یک عمر ما غلام باشیم. اما آنها باید دانند که دیگر پس از این ما غلام نیستیم، ما خاموش نیستیم، ما بیدار شدیم. من این بیداری را در تمام تاجیکستان، در نامه‌های مردم، در دعاهای مردم، در صداهای مردم، در اشکهای مردم، در فریادهای مردم احساس میکنم. بیداری مبارک تاجیکستان، تاجیکستان بدون رحمان. این است شعار سال، این است شعار روز، این است شعار زندگی. دیگر خدا یار و مددگار ما بود.